آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز. کراچی کی آواز جب میں کہتی ہوں تو آپ یقین کریں دل سکون ایک سا محسوس ہوتا ہے, مجھے اچھا فیل ہوتا ہے کہ میں کراچی کی آواز ہوں. میں کراچی کے ہر ایشو پہ بات کرتی ہوں, میں ہر علاقے میں جا کے بات کرتی ہوں. تو آج کراچی کی آواز میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں, میں ڈی سی ویسٹ غلام قادر تالپور صاحب کے پاس آج آئی ہوں. ان کا انٹرویو لوں گی. وجوہات کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں ہر ایریا میں جاتی تھی تو ایک آواز مجھے آتی تھی اور مجھے کہا جاتا تھا کہ یہاں قبضہ مافیا ہے, یہاں قبضے ہو رہے ہیں جگہوں پہ. اگر غریب عوام بہت زیادہ مشکل سے اتنی مہنگائی میں ایک ایک روپیہ جوڑ کے اگر ایک جگہ لیتی ہے اور اس کے اوپر ایک خطرہ ہمیں لاحق ہوتا ہے کہ آیا اس کے اوپر کیا قبضہ تو نہیں ہو جائے گا, یا پہلے سے اس کی کوئی 2-3 فائل تو نہیں بنی ہوئی, کیا یہ جگہ ہمیں ملے گی یا اس کے لیے ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے, ہمیں پریشان ہونا پڑے گا, ہم کس طرح سے اپنی پراپرٹی بنا سکتے ہیں. اور بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, ہر چیز کے ریٹ بڑھے, پر ہمارے شہر کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں سے اپنی طرف سے ریٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں چیزوں کے, جو عوام جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے. تو آج میں نے بہت سارے سوالوں کے بہت سارے جواب لینے ہیں تاکہ کراچی کی آواز میں آج آپ دیکھیں کہ اینی کہاں موجود ہے اور اپنی عوام کے لیے وہ کہاں آواز اٹھانے آئی ہے اور ان کے لیے بات کرنے آئی ہے تاکہ ان کو مشکلات سے نکال سکے. K21 اپنے کراچی کی عوام کے لیے. اچھا, کراچی کی وہ عوام جن کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے, جن کی کوئی پہنچ نہیں ہے کہ وہ آگے تک جائیں, وہ اپنی بات آگے تک پہنچائے. K21 یہ کام ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے, ان کی آواز بن رہا ہے اور ان کی آواز آگے لے کے جا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کراچی کی آواز. کراچی کی آواز آج کہاں موجود ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت محترم ہمارے احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں, ہم عام عوام کے. اچھا, میں جب عام کہتی ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں آپ عام کیوں کہتی ہیں. میں نے کہا میں عام اس لیے کہتی ہوں کہ میں خود بہت عام ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں, آپ کے ایشوز آگے لے کے جاتی ہوں. تو اس ٹائم جو میں موجود ہوں, آپ نے انٹرو میں دیکھا ہوگا, غلام قادر تالپور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو سب سے پہلے ویلکم کروں گی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ K21 کا, اور وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جس طرح سے غریب عوام ہے, اب اگر میں اپنی بات کروں کہ مجھے ایک زمین ملی اور میں نے وہ زمین لینی ہے, پر میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک سوچ ضرور ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی 2-3 فائلز بنی ہوئی ہوں, یہ زمین کیا مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. مطلب میری پوری سوچ جو ہے وہ وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے. یہ شو ہماری عوام دیکھتی ہے اور یہ ایشو ان لوگوں کا بہت زیادہ ہے, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں بھی آپ زمین لے رہے ہیں تو اس کا پراپر ویریفیکیشن کروائیں کہ واقعی یہ فائل جو ہے اس بندے کا ہے یا نہیں ہے. تو وہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہی بندہ اس پلاٹ کے اوپر جو آپ کو دے رہا ہے وہی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کسی اور کا ہے. تو یہ امپارٹنٹ ہے سب سے. تو وہ سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ جو پراپرٹی لے رہے ہیں تو وہ اس کی چیکنگ ضروری ہے, ویریفیکیشن ضروری ہے. اس کے بغیر میں ایڈوائز کروں گا کہ نہ لیں. مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے یہاں پہ, ہفتہ یا 10 دن ہوئے میں یہاں پہ پوسٹ ہوا ہوں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے ہم عوام میں جائیں گے, ایک ایک بندے کے پاس بھی کوشش کریں گے, اور جو عوام کے مسائل ہیں لائک پانی ہے, پانی کے ایشوز ہیں, بالکل ہیں, اس میں بھی ہم کر رہے ہیں. اور دوسرے غربت کے حوالے سے تو وہ گورنمنٹ کر ہی رہی ہے کہ بھائی کس طریقے سے اس کو سیٹل کرنا ہے. تو یہ سر اچھا, میں عوام کی تو بھی بات کروں گی, میں پانی کی بھی بات کروں گی, میں یہ بھی بات کروں گی کہ اگر میں پیٹرول ڈلوانے جا رہی ہوں تو مجھے کیسے پتا جو میٹر پہ ریڈنگ آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں, مجھے اتنا پیٹرول مل رہا ہے کہ نہیں. یہ سارے سوال ہوں گے, پر سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گی کہ جس پوسٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کتنی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کرسی میرے پاس ہے یا یہ مائک میرے پاس ہے تو اس کے پاس تو کوئی مسائل ہو ہی نہیں سکتے, پر بہت ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو کون سی ایسی چیزیں ابھی 10 سے 12 دن میں فیس کرنی پڑی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگا کہ ان چیزوں میں تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایسا کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے. تو اگر آپ ڈسٹرکٹ کو اون کر دیں کہ بھائی یہ میرا ڈسٹرکٹ ہے, یہ میرے لوگ ہیں, تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے نیت ہی خراب ہے کہ بھائی مجھے کچھ اور کرنا ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ کام کر سکے گا. میں اس کرسی پہ جتنا ٹائم بھی رہوں, لیکن میرا پرامس ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے عوام ہے, جو ہمارے لوگ ہیں,
میں ان کے ساتھ رہوں اور میں پبلک سرونٹ ہوں. میں ان کے جو ٹیکس کے پیسے ایسے مجھے تنخواہ مل رہی ہے, اپنے بچوں کو میں کھلا رہا ہوں, تو میں پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹوں گا. یہ آفس سب کے لیے کھلا ہوا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے, اینی ٹائم آ جائیں. اچھا سر کی بڑی خوبصورت یہ بات لگی کہ میرے بچے ٹیکس سے جو سیلری آ رہی ہے اور وہ میرے بچوں کو میں حلال رزق کھلا رہا ہوں. بہت اچھی, بہت خوبصورت بات سر نے کی ہے. اچھا سر میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھوں گی کہ ہم لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہیں. ہم جن علاقوں میں رہ رہے ہیں, جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں, ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی زمین لینی ہے تو اس کو ویریفائی کس طرح سے کروانا ہے. اور ہمارے ساتھ اگر ہمیں چیٹ کیا گیا ہے تو آیا کوئی ایسا ہیلپ لائن سینٹر ہے جہاں ہم کمپلین کر سکے, کیونکہ ہر انسان کی آپ تک رسائی تو ہے نہیں, کیونکہ آپ کا بزی شیڈول ہے, آپ نے بہت سارے معاملات دیکھنے ہیں, اور اگر آپ سب سے ملنا شروع ہو گئے تو یہ باقی سارے کام کون کرے گا. سر اس کے لیے یہ ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کے لیے ذرا سا کچھ بتا دیں. یہاں پہ ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے. جیسے آپ کہیں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, اس کے نیچے مختار کار صاحب ہیں, اس کے نیچے پٹواری ہوتا ہے. تو اگر ریونیو کی لینڈ ہے تو وہ ہمارے یہاں پہ آئے گی. اگر کے ایم سی کی ہے تو وہ کے ایم سی ڈپارٹمنٹ الگ ہے, لیکن وہ بھی ہماری ہے, سمجھو کہ وہ وہاں پہ ان کو جانا پڑے گا. اگر کے ڈی اے کی ہے, کے ایم سی کی ہے, ڈی ایم سی کی ہے, جس کی بھی ہے, تو وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کو لینڈ کے حوالے سے جانا پڑے گا. تو میری تو ایڈوائز ہوگی کہ جب بھی آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو آپ اس کو ویریفیکیشن ضرور کروائیں, ضرور کروائیں, ضرور کروائیں, اس کے بغیر نہ لیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, اگر میں پیٹرول 5 لیٹر ڈال رہی ہوں اور میٹر پہ 5 لیٹر آ رہا ہے تو مجھے کیا پتا ہے میٹر ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آیا اتنی مہنگائی میں جہاں ہر انسان رو رہا ہے, اور اب آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ آپ یقیناً جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے, آپ میمز بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ سائیکل کی باتیں کر رہے ہیں اور ساری چیزیں باتیں کر رہے ہیں, پر یہ ایک کہتے ہیں نا زندگی کا ایک مسئلہ ہے جو ضرور ہونا چاہیے ہنسی خوشی کے لیے. پر سر اس کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے تاکہ عام جو غریب ہماری عوام ہے, اگر وہ پیسے دے کے پیٹرول لے رہی ہے, تقریباً یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ نظر آئی ہے کہ ان کے ساتھ چیٹ ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے. ہمارے اے سی صاحبان جو ہیں وہ لا بنا ہوا ہے, اس کے تحت وہ جائیں گے اور ان ڈپارٹمنٹ کا جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوگا, جیسے پی ایس او والے ہوتے ہیں یا دوسرے جن کے پاس پرمٹ ہوتی ہے, تو وہ اس حساب سے جائیں گے. اور ان کے پاس ہی سسٹم ہوتا ہے جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارا اسسٹنٹ کمشنر لائک جیسے ماجسٹریٹ ہے تو وہ جاتا ہے ان کے ساتھ. تو وہ ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے تو ہم نے ٹارگیٹ پہلے کیا ہوا ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے. وہ ہم سپر ہائی وے پہ نادرن بائی پاس کے اوپر جو ہے ایم ڈی اے کی لینڈ تھی, کوئی میرے خیال میں 5000 ایکڑ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. تو اس میں ہم اسی میں اس ٹائم تو پوری ٹیم ہماری ادھر ہی لگی ہوئی ہے. اور انکروچر کو ظاہر یہ میسیج بھی میں دے رہا ہوں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. مقصد چھوڑنے کا مقصد یہ کہ ان کو کیفر کردار تک وہاں تک ہمیں پہنچانا ہے. جو لوگ ملوث ہیں, کچھ پولیس نے کام بھی کیا ہے اور اریسٹ بھی کیے ہیں, اور آج بھی ہمارا وہ چل رہا ہے. ڈے 1 سے ہم وہ اس میں کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو کہا کہ پیٹرول والا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جتنے ہم پیسے بھر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہا, تو اس کے لیے اس نے ہم نے مقصد ایک میٹنگ کی بھی, آگے کریں گے. اچھا سر یہ ساری چیزیں تو اب آپ نے جس طرح سے کہا وہ ابھی مجھے کرنی ہے, کیونکہ 8 سے 10 یا 12 دن مجھے ہوئے ہیں ضرور. پر میری جو دیکھنے والی عوام ہے, کیونکہ یہ پرائم ٹائم میں چلے گا اور آپ کو سب دیکھ رہے ہیں, وہ سب بہت ساری باتیں سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں. تو میں اس لیے سارے سوال آپ سے کر رہی ہوں تاکہ آپ جو جواب دیں ان سے ان کو کم از کم تسلی ہو. ہم اس ٹائم وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تسلی کی بھی ضرورت ہے, ہم اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں. سر اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ رمضان کی اگر میں بات کروں, میں نے عام روٹین میں نہیں دیکھا, اگر میں سچ کہوں تو میں نے رمضان میں دیکھا کہ ریٹ لسٹ پہ کام ہوتا ہے, کہیں فروٹ, کہیں سبزی, کہیں دال, کہیں راشن, کچھ بھی ہوتا ہے ریٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. میں نے اس دفعہ رمضان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی کیونکہ میرا شو ہے ہی ایسا کہ K21 کراچی کی آواز سڑکوں پہ, گلیوں میں, گلی محلے میں, ہر سڑک پہ آپ کو نظر آئے گی عوام کی آواز بن کے, ٹھیک ہے. تو اس بار وہ چیزیں نظر نہیں آئی. اگر کراچی میں خاص بات کروں کہ کراچی شہر میں جو چیز ہوتی ہے وہ اور شہروں سے اور زیادہ مہنگی ہوتی ہے, اس پہ کس طرح سے کام چل رہا ہے, مطلب عوام کو کس طرح سے آپ ریلیف دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ فار ایگزامپل کون سی چیز آپ بتا رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے جو گورنمنٹ کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں, تو جو ریٹ لسٹ ہوتا ہے تو ہم اسی پہ جاتے ہیں, تو وہ ایشو کرتے ہیں. تو ہم نے ایسی کو کہا ڈیلی بیسس پہ ہمارا کام ہوتا ہے.
मतलब डेली बेसिस पे चेक हो रहा है कि आया वो उसी रेट लिस्ट पे लोग दे रहे हैं लोगों को, इस पे काम हो रहा है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी पे ही हो रहा है। और हमने आपस में तो मशवरा किया है कि भाई एक इनका बनाएंगे, कोई सेंटर बनाएंगे, कंप्लेंट सेंटर, और ब्यूरो ऑफ सप्लाई, और सबको हमने बुलाया भी है, एक मीटिंग भी की है, मार्केट कमेटी वालों को भी हमने बुलाया है। अभी उनसे मीटिंग हमारी नहीं हुई है, लेकिन हम उनसे करेंगे, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादातर टाइम हमारा लगा है वहाँ पे इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो विजिट मैंने किया है औरंगी का भी, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन ये मैं पहले भी यहाँ पे रह चुका हूँ। 2013-14 में डिप्टी कमिश्नर में यहाँ पे रह, मुझे इलाकों का पता है, एहसास है। और PC1 भी मैंने पहले ज़माने में बनाई थी, सबके लिए बनाई। मुझे ये नहीं होता है कि भाई इस इलाके में कौन रहता है, मेरे सब बहन भाई छोटे सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं एक नज़र से देखता हूँ सबको। मुझे यहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने बिठाया है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भाई ये कौन है, ये कौन है, मेरे न ज़हन में है न नीयत में है। मैं यही देखता हूँ कि भाई सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरी फैमिलीज़ हैं, तो उस हिसाब से ही मैं काम करता हूँ। और सबको यही एडवाइस देता हूँ कि भाई जब तक आप लोग, ऐसी साहिबान को भी यही कहता हूँ, ऑन करो अपने सब डिवीज़न को, ऑन करो कि ये मेरी सब डिवीज़न है, तब आप आगे निकलोगे और नीयत अपनी जो है ना सच्चाई के साथ चलोगे तो काम होगा। अच्छा सर, इस पे थोड़ी सी मैं बात करूँ कि कहीं ना कहीं कोई बात थोड़ी सी तल्ख हो जाती, पर क्या करें। अच्छा, मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है बात करना क्योंकि मुझे जिस तरह के जवाब मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह आई हूँ और हमारी आवाम बड़ी मुतमईन होगी इंशाल्लाह। सर, रिश्वत पे जो काम होता है हर इदारे में, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गेहूं के साथ फिर गुन भी पिस जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से हलाल रिस्क कमा के अपने घर जाते हैं फिर वो भी पिस जाते हैं। रिश्वत पे क्या बात करना चाहेंगे, क्योंकि इदारों को खोखला करने वाले ये रिश्वत खाने वाले लोग हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, ये जैसे मैं कहूँगा मनशाद कोई नशे वाला बंदा होता है, नशा करता है, तो ये इस तरीके से हमारे जिस्म में हर वहाँ पे आ गई है ना रिश्वत, तो उसको निकालना एट ए टाइम आसान नहीं है। तो मैं तो ये सबको मैसेज भी करूँगा कि भाई मेहरबानी करो, जिसका जो काम है टाइम पे करो और टाइम पे उसको दे दो। उस लोगों के पास ना पैसे होते हैं, मकसद वो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। अगर आप उनसे कोई चीज़ मांगेंगे कि भाई ये काम तो करूँगा, इतने पैसे देंगे, तो या तो वो हमें बताए डायरेक्टली, हमारे DC ऑफिस में बताए भाई ये मसला हो रहा है, तो हम उस पर एक्शन लेंगे, 100% एक्शन लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हो, मेरा ऑफिस का बंदा हो, कोई और हो, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको फिर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, इसी के साथ साथ पानी की जहाँ बात होती है कि पानी वो चीज़ है कि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं और पानी जो है सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें वज़ू के लिए भी पानी चाहिए, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए भी पानी चाहिए, हमें किचन के हर काम के लिए, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ में पानी जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अब हम पानी की तरफ बात करेंगे कि इन इलाकों में जो पानी की कमी है और पानी प्रॉपर इलाकों तक नहीं पहुँच पाता, उस पर किस तरह से आगे काम किया जाएगा, क्योंकि अभी आपको टाइम कम हुआ। मैं सर सवाल बहुत सारे कर रही हूँ, मैं इसलिए साथ में, मुझे पता है सर कि आगे अभी आपने सारी चीज़ें करनी है, मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, पर सवाल करना लाजमी है। मैंने अपनी आवाम को सारे जवाब आज आपके थ्रू जो जा रहे हैं वो सुनाने हैं। पानी की शार्टेज है, क्योंकि आप देखेंगे हब डैम में भी शार्टेज है, इवन आप सिंधु दरिया में देखेंगे, वहाँ पे मुझे तो अपनी ज़मीन भी है, तो मैं तो उस हवाले से भी कहता हूँ कि हमारे इस मरतबा बड़ी शार्टेज है पानी की। तो इलाके का जो पानी का मसला है वो ज़्यादातर थेफ्ट, पानी चोर है ना, उस पर एक्शन शुरू हो गया है, बिल्कुल शुरू हो गया है, और FIR भी निकल चुकी है। और जो हाइडेंट है, मेरे ख्याल में 11 से जो वेडनेसडे गुजर चुका है, उसमें एक्शन हुआ था उनके ऊपर, और 11 हेडेंट जो थे उनको गिराया है, उनके ऊपर FIR भी काटी है वाटर बोर्ड ने। तो वो काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि लोगों तक पानी पहुँचे, कोशिश करेंगे लोगों तक पानी पहुँचे। मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किलात है, पानी की मुश्किलात है, क्योंकि थेफ्ट
जो चोर है ना वो माफिया जो है ना वो बड़ी मजबूत है, लेकिन गवर्नमेंट होती है, तो इंशाल्लाह उसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जहाँ बात ये की जाती है कि पानी हमारे पास प्रॉपर जो एक तरीके का आ रहा है वैसे तो नहीं आ रहा, पर अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे घर पानी आ रहा है, पानी की कमी है, पानी टैंकर में मेरे पास आ रहा है, किसी और तरीके से मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैं पैसों का ले रही हूँ, और वही जो मुझे मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, जो मैं शहरी हूँ, जो मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, जो मैं कराची में रहती हूँ, वो मुझे इस तरह से नहीं मिल रहा। तो ये माफिया इतना एक्टिव है, इतना मजबूत है, इतना इसके पीछे जो इसकी सपोर्ट है वो इतनी स्ट्रांग है कि खुलेआम वो काम कर रहे हैं, और उस पर FIR भी हो रही है, उस पर आवाज़ भी उठ रही है, उस पर चैनल्स पे भी आवाज़ उठ रही है, उस पर हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर क्यों नहीं कुछ हो पा रहा? अभी एवरी फ्राइडे पे इसकी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब खुद करते हैं पानी की चोरी के ऊपर ना, और इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पानी का इशू है, मैंने भी ये नहीं कहता हूँ कि पानी का इशू नहीं है, बिल्कुल है। और पहले एक वाटर बोर्ड की पॉलिसी होती थी कि भाई फ्री में, अभी भी है कि फ्री में जो है ना पानी इतने टैंकर, अगर लाइनें नहीं है, क्योंकि हमारे पास कच्ची आबादी, ख़ास तौर पे मेरे इलाके में ज़्यादातर कच्ची आबादी है, तो उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। जब हम पोलियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें लोग शिकायत करते हैं, सर पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, आप डेली बेसिस पे आते हैं, ये पोलियो का करते हैं, लेकिन सेवरेज सिस्टम पूरा आउट है। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मैंने विजिट भी किया है, ये गवर्नमेंट को हम PC1 बना के भेज भी देंगे, कुछ भेजा भी है DMC वालों ने, तो इस पर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आएगा तो कोशिश हमारी यही है कि उन चीज़ों पे हम पहुँचे, और जो लोगों की वाकई ये हकीकत है, ये हकीकत है कि लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस पे इनकार कर दूं कि भाई लोगों की डिमांड गलत, नो, लोगों की डिमांड सही है, लेकिन इदारे इतने हैं कि उनको मकसद ठीक करना टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन फिर मैं जिस दिन मैं ज्वाइन किया है तो मैंने सब स्टाफ को यही कहा है कि भाई हम लोग नियत सही करेंगे तो काम सही होगा। जिस दिन जो भी इधर पाकिस्तान में कहीं भी काम कर रहा है वो इस चीज़ को सोचे कि भाई काम करना है, तो काम इतना बड़ा मसला नहीं कि काम नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने आप को सही करेंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मतलब एक लास्ट में कोई मैसेज K21 के लिए? K21 न्यूज़ अपनी भरपूर कोशिश करता है कि सिर्फ एक बड़ी न्यूज़ और उन लोगों की न्यूज़ नहीं जो जिनको सब जानते हैं, हम उन लोगों की न्यूज़ और उस छोटे इलाके की न्यूज़ अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि उनके मसाइल हल हो, मदद करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कराची वाला होने का एक हक जो है वो अदा करते हैं। तो K21 न्यूज़ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मैं जब भी देखता हूं तो वो K21 को हमेशा मैंने यही देखा है कि जो गरीब आवाम होता है, जहाँ पे जो उनके जायज़ मसाइल होते हैं, तो मैं उनको उधर ही देखता हूं कि वो उनसे पूछते रहते हैं कि भाई आप लोगों को क्या मसले हैं। तो गवर्नमेंट कर रही है, मकसद ये जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर हमारे KMC के हैं, तो वो उस हकीकत है वो अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि इतना किचरा पड़ा, किचरा है, इससे डिनाई मैं नहीं करता हूँ किचरा नहीं है, लेकिन वो उसको उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने जैसे रक्षा टाइप जो है ना, वो आप जाएंगे, मैं अभी आ रहा था तो वहाँ पे कम से कम कोई 15-20 इस टाइप के थे, मेन रोड के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो अंदर गलियों से भी कचरा उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी मसाइल हैं, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़। आज हम आवाज़ बने हैं, यहाँ मौजूद थे, आज हम इंटरव्यू ले रहे थे, हम हर एक सवाल का जवाब प्रॉपर आपको जवाब दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी सवाल को मैंने किया और उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। तो आगे आप देखते रहें, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं बल्कि, और आज का शो कराची का आवाज़ का जो एक शो है यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो सवाल जाके इलाकों में सड़कों पे आम आवाम से करती थी, आज मैं जहां मौजूद हूं, आज मैं यहां जहां सवाल कर रही हूं, तो मुझे हर चीज़ भरपूर सुनने को मिल रही है, जवाब अच्छा मिल रहा है जो कि आप तक K21 पहुंचा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर ऑफिसर है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 अब्दुल कादिर जावेद शर साहब। उनको मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, अपना टाइम निकाला और हमारे दफ्तर आए। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो क्वेरीज और जो बातें पूछी जाती हैं उनका सच सच जवाब दिया जाए, और इसमें जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं या ले चुके हैं उससे आगाह किया जाए। और ये एक मौसर तरीका है मीडिया, जिससे हमारी आवाज़ भी मीडिया तक जाती है। तो हमें बड़ी खुशी हुई। यू आर मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ साथ सबसे पहले अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, क्योंकि मुझे आसान अल्फाज में बात करनी है, क्योंकि मुझे आप तक बात पहुंचानी है, तो आसान अल्फाज में अगर बात करूं, ये जो कब्जा माफिया जितना एक्टिव है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक घर, एक गली, एक प्लॉट, मुश्किल से हम पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाते हैं और उसके बाद हमें नहीं पता होता कि ये आया हमने सेफ जगह पे लगाया। क्योंकि बिल्डर्स अगर आप देखें तो वो अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि वो स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल अच्छे है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो हमारे साथ चीट हो ही नहीं सकता, और वहाँ पता चलता है कुछ अरसे बाद कि हमारी जमा पूंजी जो है वो डूब चुकी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो वो इदारे जिनकी वो ज़मीनें हैं, वो जब इंक्रोचमेंट होती है और वहाँ पे उनका कोई बंदा नहीं पहुँचता, उनको मना नहीं किया जाता। और ये भी शिकायत सुनने में आई है कि वहाँ के कुछ लोग भी उनसे थोड़े बहुत पैसे लेके उनको अलाउ करते हैं, फिर वो अपनी जमा पूंजी जो है वहाँ लगाते हैं। लेकिन जब फिर बड़े पैमाने पे वो चेक होती है, पता चलता है कि यहाँ तो उनके इदारे की जगह पे जो है कब्जे हो गए हैं, और उसमें मूव चलती है। और इसमें जो है बंदे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिनसे हम ज़मीन ले रहे हैं तो वो ज़मीन उनकी है या नहीं है। और दूसरा, अगर इस तरह कोई उनके साथ चीटिंग होती है तो उनका भी काम है कम से कम थाने तक जाएं और 406 जो कलम है उसके तहत जो है वो चीटिंग और फ्रॉड के जो अगेंस्ट उस बंदे पे FIR करवाएं, जो लोग जनरली मूव नहीं करते। अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। फिर गवर्नमेंट बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व होती है, अब वो इंक्रोचमेंट हटाई जाती है और लैंड ग्रैबर जो है वो बच जाता है। तो ये लैंड ग्रैबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सिर्फ गवर्नमेंट और इदारों का काम नहीं है, लेकिन उन पब्लिक का भी काम है कि वो उनकी निशानदेही करें जो वो बेच रहे होते हैं वो चीज़ें वहाँ पे, और उनको ज़ाहिर करें और उनके ख़िलाफ़ FIR करें, या कम से कम कंसर्न इदारों के पास जाएं और वहाँ पे शिकायतें करें। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो इतने बड़े बड़े बोर्ड पे हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखते हैं, वो सिर्फ हमें नज़र आते हैं, इदारों को और गवर्नमेंट को क्या नज़र नहीं आते? पहले क्यों नहीं सर काम होता? जनरली जो आपको बोर्ड नज़र आते हैं वो गवर्नमेंट अलॉट होती है लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिस, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। उसमें ज़्यादातर तो वही लोग होते हैं जिनकी अलॉटमेंट्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड होता है। बाकी जो बंदा चीटिंग और फ्रॉड करके ज़मीनें अगर कहीं से बेचने की कोशिश करता है तो वो इतना ओपनली नहीं आता। हाँ, बाकी वहाँ ये मसाइल होते हैं कि वहाँ पे अपने सोसाइटीज़ या फ्लैट बनाते हैं, उसमें डिले होता है, या तो फिर वो काम कहीं रुक जाता है, फिर उसमें कोई कोर्ट लिटिगेशंस भी होती हैं। ज़्यादातर कभी बनाने वाला गायब हो जाता है, निकल जाता है, तो वो इस तरह की चीटिंग्स होती है। उसके लिए भी कानून है और उसके लिए लोगों को भी आगे आना चाहिए। जिनकी जमा पूंजी ज़ाया हो रही है तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए ना। सिर्फ कब्ज़ा करने से और सरकारी ज़मीनों पे इदारों के ज़मीनों पे बैठ जाना मसले का हल नहीं है। फिर ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट हरकत करेगी तो उनका नुकसान होगा, मुआशी नुकसान होगा, उनके इन्वेस्टमेंट का नुकसान होगा। तो वो लोग कोशिश करके बचें, और जैसे डी साहब ने कहा कि प्रॉपर वेरीफाई करा लें, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बगैर वो ज़मीनें न लें, वो प्लॉट न लें, और अगर कोई चीट करता है तो उसके खिलाफ थानों पे आ जाएं। सर वेरिफिकेशन करने जब हम जाते हैं तो आप नहीं समझते कि वहाँ बहुत सारे लोग रिश्वत लेके बैठे हुए होते हैं जो कि आपको गलत गाइड करते हैं? ऐसे तो मैं नहीं समझती ना कि कोई आंख बंद करके अपने पैसे फेंकेगा, सारे प्रॉपर चीज़ों के साथ होती है, पर फिर भी हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। ऐसे नहीं बनते, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखें
کہ پرانے دوروں میں بھی کوئی بندہ 1 ٹکے کی چیز لیتا تھا تو اسے بھی بجا کے دیکھتا تھا کہ بھئی یہ درست ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کچا پن تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر آپ لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا، اور جہاں پہ بھی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ سرکاری ادارے جیسے ایم ڈی اے ہے، کے ڈی اے ہے یا ریونیو ہے، وہاں بندہ آئے گا تو وہاں ایک ہیرارکی ہے، افسر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نیچے سے کوئی دقت آ رہی ہے تو بندہ اوپر یہ شکایت لے کے جا سکتا ہے اور اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سر یہ جو سرکاری جگہیں ہیں ان کی بھی تو فائلیں ایک نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بہت سارے کیسز سامنے بھی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ایک بات کی کہ ضرور اس پہ ایکشن لیا جائے، عدالتیں کھلی ہوئی وہاں جائیں، پر وہ پھر بات آتی ہے، ایک فلم کو بڑا اچھا سا ایک ڈائلاگ ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لوگ تاریخ پہ تاریخ سے ڈرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ کی بات کہیں حد تک درست ہے، فائلیں 1-2 ہوتی ہیں، لیکن جو لینے والا ہوتا ہے اگر وہ اسی ٹائم پہ اس زمین کا پوزیشن لے لے تو اس ٹائم پہ پتہ چل جائے گا، جس نے آنا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لوگ پراپر پوزیشن لیتے نہیں ہیں، نہ پھر وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو پھر چیزیں ہو سکتا ہے بنتی ہوں، اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ چیٹ ہوا ہو تو اس کے خلاف آئے نا، تھانے پہ آئے، ایف آئی آر کرے، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو اگر وہ بندہ کرایہ ہی نہیں کرے گا، ایسے گھومتا رہے گا تو پھر تو ایسا ہی ہوگا۔ پر سر میں نے ساتھ یہ کہا نا کہ ایک ڈر ہے کہ وہاں تو لٹ گئے ہیں، اب یہاں جتنا تاریخوں پہ لٹیں گے، کیونکہ آپ ایک سٹیپ جب چڑھتے ہیں تو آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، کیونکہ میں بھی اسی شہر میں رہتی ہوں، میں بھی اسی پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، اور پھر جب آپ اینڈ پہ جا کے بات کرتے تب تک آپ کا جیب خالی ہو، تو سر اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں کورٹ جو ہے وہ پوری کوشش کرتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ڈیلے وہاں ہوتا ہے جہاں پہ جو سائل ہے وہ خود ڈھیلا ہو، ورنہ کورٹ میں پیشی تو تب رک سکتی ہے جب جج صاحب نہ ہو، وکیل صاحب فوت ہو گئے ہوں، یا سائل جو ہے وہ فوت ہو گیا، ادروائز تو کیس نہیں رکتے۔ تو اس میں کوشش کریں کہ وہ پراپر وے سے جائیں اور پراپر ایڈوکیٹ کریں تو چیزیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور فیصلہ آ جاتا ہے، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ضرور آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ ضرور آگے جائیں اور اپنے حق کے لیے ضرور آواز اٹھائیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہمیں کہیں ڈر لگتا ہے۔ سر اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کہیں میری کسی بات سے، کیونکہ بلڈر، اگر میں بلڈرز کی بات کروں تو میں سب بلڈرز کو نہیں کہہ رہی، میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو چیٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اتنی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ پوری کی پوری جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا، اور اس میں ظاہر ہے اسے پراپر فورم سے زمین لینی پڑتی ہے، الاٹمنٹ کرانی پڑتی ہے، اس کے بعد سروے کرانی پڑتی ہے، الاٹمنٹ کے پیسے پے کرنے ہوتے ہیں، اور سروے کے بعد جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہاں زمین لی ہے، وہ آئیڈینٹیفائڈ لینڈ ہو جاتی ہے، وہاں پہ کوئی اسکیم اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں دوسرے فالٹ ہو سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے، پلاٹوں کی تبدیلی کے، ڈیلے کے، باقی جنرلی تو میں دیکھتا ہوں جتنے بھی پرائیویٹ بلڈر ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ مارکیٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، ایم ڈی اے کے جو پروجیکٹ ہیں اس پہ اگر میں ایک پلاٹ لیتی ہوں اور کچھ عرصے بعد اس پہ جو ہے وہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کے لیے مجھے لڑنا ہوگا، یا میں تو ایم ڈی اے سے یا میں سے اداروں سے یا ان جگہوں سے کیوں پلاٹ لے رہی ہوں؟ اس وجہ سے لے رہی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ دھوکہ نہ ہو، وہاں بھی مجھے لڑنا ہے یا یہ میرا ساتھ دیں گے؟ تھوڑا اس پہ میرے دیکھنے والوں کو ضرور جواب دیں، یہ سوال ہمارے عام لوگوں کا سوال ہے۔ دیکھیں جی، ایم ڈی اے کے بہت سارے سیکٹر ہیں اور ایم ڈی اے کئی سیکٹروں میں بیلٹنگ کر چکی ہے، ظاہر ہے ان کو جہاں بیلٹنگ ہوئی ان لوگوں کو وہ پلاٹ دینے ہیں۔ ابھی اگر اینٹی انکروچمنٹ موو ہو رہی ہے، ایم ڈی اے اس میں مین کمپوننٹ ہے، تو اس میں وہی لوگ ایفرٹس لے رہے ہیں اس کو جہاں جہاں پہ قبضے ہوئے ہیں وہ خالی کرانے کے لیے، کہ وہ خالی کر کے وہ پوزیشن ان لوگوں کے حوالے کریں۔ تو ایم ڈی اے ادارہ خود ایفرٹس لے رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ایفرٹس لے رہا ہے۔ 3 دن سے مسلسل یہاں پہ ناردرن بائی پاس بلاک ہوا ہے، کھلا ہے، نیگوسیشنس ہوئی ہیں،
15-20 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, तो ये एफ़र्ट्स तो ले रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इदारा एफ़र्ट्स नहीं लेता। बंदा जब तक बंदे के पास पोजीशन हैंड ओवर नहीं हो जाए तब तक जो है इदारा उसको जो है सपोर्ट करता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, मैं लास्ट करते करते मैं बहुत सारे सवाल कर रही हूँ, माजरत के साथ आपका बहुत कीमती टाइम मैंने ले लिया, पर अच्छा ये लग रहा है कि मुझे भरपूर सवालों के जवाब मिल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है सीनियर ऑफिसर होके इतने हम्बल होना और इतने प्रॉपर तरीके से जवाब देना अपनी आवाम को, और हम मीडिया को, हमारे पास ये जो माइक है K21 का, हम लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट करना, इसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया मैं आपका अदा करूंगी। और एक वाकया हुआ है, क्योंकि हमारे शहर कराची का है, मैं उस तक नहीं भी आऊँ तो मेरे शहर कराची का है, अगर वो जल रहा है तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि पाकिस्तान है, कराची है, तो हम लोग हैं। तो सर इस तरह के मार्ट यहाँ भी तो होंगे और इस तरह की चीज़ें हो सकती है, आम लोगों को कितना मसला होगा कि नीचे मार्ट है और ऊपर जो है वो फ्लैट्स हैं, नुकसान हुआ और उसके साथ उन फ्लैट्स वालों को हुआ, तो इस पे यहाँ क्या काम हो रहा है कि आया यहाँ जो लोग हैं उन लोगों को बचाया जाए? एक्चुअली इसमें हमारे पास कोई बड़ा मार्ट तो है नहीं, ज़्यादातर जो डिवीज़न हुई डिस्ट्रिक्ट की तो उसमें बड़े माल थे, तो वो इसमें क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट में चले गए। हमारे पास अभी ऐसा सच कोई बड़ा मार्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जौहर में वहाँ पे आग लगी, फिर ईस्ट में एक और जगह है अपना, उसकी बेसमेंट में आग लगी। इसमें जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें ह्यूमन एयर भी है, लापरवाही भी है। इतना आसान नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से आगे इतना ज़ोर पकड़ ले, तो इसमें कॉन्शियस होना ओनर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी मच नेसेसरी। ये उनका जो स्टाफ होता है तो वो सेफ्टी उसमें जो एक्शंस हैं वो लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ हमने इंस्टेड ऑफ दैट हमने अपने एसीज़ को, हमारे पास थिकली पॉपुलेटेड ज़्यादातर मोमिनाबाद और वो हैं अपना औरंगी है, एसीज़ को डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो विज़िट करें और उसकी रिपोर्ट हमें आज शाम तक प्रोवाइड करें। जैसे वो रिपोर्ट आएगी वी विल शेयर विथ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में K21 के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज़ मैं कहूँ कि ये अवामी जो है लोकल कराचीज़ का चैनल है और ये ज़्यादातर बेसिक इश्यूज़ को उठाता है, रेज़ करता है, उसके सलूशन पे बात करता है, और जो कंसर्न अफसरान हैं वो उन्हें इस बात पे कोशिश करता है कि वो इस सिलसिले में अपने जितने भी अख्तियारात हैं उनका जायज़ इस्तेमाल करते हुए लोगों की सपोर्ट में कुछ ना कुछ काम किया जाए। अब वो घूम फिर के बात आती है वही, जैसे डी साहब ने कहा कि नीयतों का, इन्नमल अमाल बिन्नियात, तो अगर हमारी नीयत सर्विसेज रेंडर करने की होगी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमें टाइम पास करना है या टाइम किल करना है तो फिर देयर विल बी नो रिज़ल्ट। तो मैं दूसरों के लिए तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपने लिए मैं ये कह सकता हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने पूरी कोशिश की है कि अपने सीनियर्स को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमें उनके असिस्टेंस के लिए रखा गया है। अदरवाइज़ तो हम कहीं लेक्चर बन जाते तो वो बेहतर था। अगर यहाँ है तो फिर भरपूर तरीके से अपने डिप्टी कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक को सपोर्ट करना है। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि वेस्ट में हम कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आज का आपने शो देखा, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये है मेरा शहर कराची और ये है कराची में बिगड़े हुए मामलात, जिस पे आज हमने बात की। K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ इसी तरह मसाइल का हल निकालने के लिए दर दर के दरवाजे ज़रूर खटकाती रहेगी ताकि इन मसलों का हल निकले। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।